Hello everyone, welcome back to a new session. So, നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഫിസിക്കൽ സയൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്സിലെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും എന്ത് ചെയ്യാം, കവർ ചെയ്ത് പോവാം. Effect of electric current and electromagnetic induction. First one, effect of electric current. Electric current കൊണ്ടുള്ള effects ഏതൊക്കെയാണ്? Heating effect, lighting effect, magnetic effect, chemical effect, magnetic effect. So heating effect എന്ന് പറയുന്നത് chemical energy heat energy ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനുള്ള ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Lighting effect, electrical energy is converted into light energy ആണ്. Mechanical effect ആണെങ്കിൽ electrical energy is converted into mechanical energy. Chemical effect, electrical energy is converted into chemical energy. Magnetic effect എന്ന് പറയുന്നത് electrical energy is converted to magnetic energy. So magnetic effect എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്റ്റോറേജ്, ബാറ്ററി, ചാർജിങ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഏതാണ്? കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് ആണ്. When electric motor, mixie, electric fan എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? മെക്കാനിക്കൽ എഫക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. Then incandescent lamp, discharge lamp, LED എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ്. ഇത് electric energy is converted into light energy. Then soldering irons, electric iron, electric heater, ഇതൊക്കെ ഏതാണ് വരുന്നത്? ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. Then heating effect ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് റൂൾസും അതുപോലെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിനെ ഇലക്ട്രിക് കറന്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് ഓർ ഓമിക് ഹീറ്റിംഗ്. The process by which heat is developed in a circuit on passing current through it is known as Joule heating or ohmic heating. So എന്താണ് ohmic heating എന്ന് പറയുന്നത്? Heat developed in a circuit on passing current ആണ്. Then what are the factors influencing the current? Influencing heat developed when current passes through a conductor. So currentനെ influence ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ heatനെ influence ചെയ്യുന്ന factorsഉം ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. First one, resistance of the conductor. So when the resistance R is increasing, what about the current I? I is decreasing and heat is also decreasing. Okay. So resistance കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ resistance increasing, current decreasing. Current decrease ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ heat effect എന്തായിരിക്കും? Decreasing ആയിരിക്കും. If current is constant, then heat is increasing with increasing resistance. അവിടെ കറന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് റെസിസ്റ്റൻസ്. കറന്റ് ചേഞ്ചിങ് ആണെങ്കിൽ ആർ ഇൻക്രീസിങ്ങും കറന്റ് എന്താണ്? ഡിക്രീസിങ് ആണ്. ഹീറ്റ് എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഐ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുന്ന ടൈമിൽ ഹീറ്റ് എന്താവുന്നു? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. Then intensity of electric current. Intensity of electric current, when current increases, heat also increases. Intensity of electric current, I, time of flow of current. Then time എങ്ങനെയാണ്? When time increases, heat also increases. Okay. So ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. കറന്റ് ഡിക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ R increasing, when current decreasing, heat is decreasing. Then intensity of current എന്ന് പറയുന്നത് current I increases, heat also increases. When time increases, heat also increases. Then electric power എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Amount of energy consumed by an electrical appliances in unit time is its power. So power കാണാനായിട്ടുള്ള equation P is equal to W by T ആണ്. Unit of power എന്ന് പറയുന്നത് watt ആണ്. So unit of power നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട്സ് ആണ്. ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദ പവർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസ്. പവറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? റെസിസ്റ്റൻസ്, വോൾട്ടേജ്. ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വെൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ്, പവർ ഡിക്രീസസ്. റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ്, പവർ ഡിക്രീസസ്. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് വോൾട്ടേജ്? വെൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ്, പവർ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ. So when the voltage is doubled, power become 4 times, and when the voltage is halved, power is reduced to 1/4. ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക. റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താവുന്നു? പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. വോൾട്ടേജ് ഡബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പവർ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും? when voltage is double, power become 4 times, and when voltage is half, power is reduced to half. Okay. Then equations related to heat and power. So നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? H is equal to I square RT.
H is equal to V by VIT, H is equal to V square T by R, H is equal to P into T. So first equation എന്തായാലും ഓർത്ത് വെക്കുക, H is equal to I square RT, H is equal to I square RT. Then നമുക്ക് ഐക്കും ആറിനും എന്ത് ചെയ്യാം, ഓംസ് ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്ന P is equal to I square R, P is equal to VI, P is equal to V square by R, P is equal to H by T. സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ്, പവർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ഇതെന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് പോവാം. Then arrangement of resistors in circuit. Arrangement of resistors in circuit എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ്, സീരീസ് കണക്ഷനും പാരലൽ കണക്ഷനും. സോ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ആ ഒരു ഫിഗർ ഓർത്ത് വെക്കുക. Then circuit is completed by connecting resistors one after another, സീരീസിൽ വരുന്നത്. Then parallel ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, the current completed the circuit by getting divided into each branches. Then effective resistance is increasing in case of series connection. Series connection ആണെങ്കിൽ effective resistance increasing. Then parallel connection ആണെങ്കിൽ effective resistance decreasing. Then current is same for all resistors. This is very important. Current is same for all resistors. Then what about in parallel connection? Current is different for each resistor. Current is different for each resistor. So current is divided, I is equal to I1 plus I2. Then more current is flowing through the resistor with low resistance and less current is flowing through the resistor having high resistance. So നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന കറന്റ്, ഓരോ ഡിവൈസ് ഓരോ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള കറന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ I is equal to V by R എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ റെസിസ്റ്ററിന്റെ കറന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. Then voltage is different for each resistor. സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, കറന്റ് എന്താണ്, സെയിം ആണ്, ബട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്, വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇൻ പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസിങ്, current is different for each resistor but voltage is same for all resistor. Voltage is same for all resistor. Then resistors having high resistance get more voltage and low resistance get less voltage. Okay, high resistance ആണെങ്കിൽ high voltage ആയിരിക്കും, low resistance ആണെങ്കിൽ low voltage ആയിരിക്കും. Then effective resistance, series connection ൽ നമ്മൾ effective resistance R is equal to R1 plus R2 ആണ്. Effective resistance R is equal to R1 plus R2 ആണ്. Then parallel connection ആണെങ്കിൽ equation എന്താണ് വരുന്നത്, 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 ആണ്. 1 by R1 plus 1 by R2 ആണ് equation വരുന്നത്. Okay, then if resistors of the same value are connected, same resistors ആണെങ്കിൽ same value resistance ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, R is equal to R into N ചെയ്താൽ മതി. Okay, സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ക്യാപിറ്റൽ R is equal to small r into n. സോ ഇവിടെ സ്മോൾ r റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് വൺ റെസിസ്റ്ററും then n റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സീരീസ് കണക്ഷനിൽ 5 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരുടെ ഒക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 ohm ആണ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, 10 into 5 ആണ്, 10 into 5. സോ 10 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ്, then 5 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ if resistors of the same value are connected, നമ്മൾ എങ്ങനെ R കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, effective resistance is calculated by using capital R is equal to R by N എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ പാർട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോവാം. സീരീസ് കണക്ഷൻ ആൻഡ് പാരലൽ കണക്ഷൻ. സോ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. 1 by 1 ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസിങ് ആണ്. Then current is same for all resistors in series connection. Parallel ആണെങ്കിൽ different ആയിരിക്കും current. Voltage different ആയിട്ട് വരുന്നത് series connection ആണ്. Voltage same ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതിലാണ്, parallel connectionൽ voltage same ആയിരിക്കും.
Then effective resistance കാണാൻ series connectionൽ capital R is equal to R1 plus R2 ആണ്. Parallel connection ആണെങ്കിൽ 1 by R equal to 1 by R1 plus R2 ആണ് ചെയ്യുന്നത്. Then if resistors of the same value are connected, R is equal to R into N in series. Parallel ആണെങ്കിൽ R is equal to R by N ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. When bulb are connected in series, bulb with less power get more voltage, so it glows with more brightness than the bulb with high power. So ഇതോടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം, ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. when bulb are connected in series with less power, so ബൾബിന് എങ്ങനെയാണ് പവർ, ലെസ് പവർ ആണ്, but it will get more voltage, so it is glow with more brightness than the bulb with high power. ഇപ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ലെസ് പവർ ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും, ഹയർ ആയിരിക്കും. പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ മോർ കറന്റ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ ബൾബ് വിത്ത് മോർ പവർ, സോ ഇറ്റ് ഗ്ലോ വിത്ത് മോർ ബ്രൈറ്റ്നസ് ദാൻ ദി ബൾബ് വിത്ത് ലോവർ പവർ. ഓക്കെ, സോ ഇത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഓർത്ത് വെക്കുക. Then when resistors are connected in series, the resistor having high resistance get more voltage and heated more. Resistors are connected in series, the resistors having high resistance get more voltage and heated. Parallel connection ആണെങ്കിൽ resistor having low resistance get more current and heated more. Okay ആണല്ലോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ സീരീസ് കണക്ഷനും പാരലൽ കണക്ഷനും ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ യൂസസും അതേപോലെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വോൾട്ടേജ്, പവർ, കറന്റ് ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. Then safety fuse. Safety fuse എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Safety fuse is a device which protect us and the appliances from danger when an excess current flowing through the circuit. So ഇവിടെ heating effect ആണ്. Safety fuse എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് heating effect ആണ്. Effect of electric current in the safety fuse എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലോഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ദെൻ സോ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നത് എവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി യൂസിനെ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓവർലോഡിംഗ്, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്, ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. എ സർക്യൂട്ട് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഓവർലോഡഡ് ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ പവർ ഓഫ് ഓൾ ദി അപ്ലയൻസസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ what the circuit can withstand. If the positive and negative terminals of battery or the two wires from the mains come in contact with the presence of resistance in between, they are said to be short circuited. So ഇവിടെ എന്താ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ദെൻ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അലോയി ആണ്, അലോയി ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ്. സോ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അലോയി ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ അലോയി ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ്. ദെൻ ഫ്യൂസ് ഫയറിന്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്, ഹൈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ഹൈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത്. When the current that flows into the circuit exceed the permissible limit, the heat generated become excessive. Because of its low melting point, the fuse wire melt and break the circuit. ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക, ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഏത് എഫക്റ്റ് ആണ്, ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ്. ഫ്യൂസ് വയർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അലോയ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാവ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ഹൈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്, ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിൽ പറയാനുള്ളത്. ദെൻ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ്. ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ്. ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പ്, നോർമൽ വോൾട്ടേജ്, ദ ഫിലമെന്റ് ബിക്കം വൈറ്റ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഗിവ് ഔട്ട് ലൈറ്റ്. സോ സച്ച് ബൾബ്സ് ആർ ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പ്. സോ ഇവിടെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ വോൾട്ടേജിൽ അതെങ്ങനെയാണ്, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വൈറ്റ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഗിവ് ഔട്ട് ലൈറ്റ്. ദെൻ ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പിന്റെ ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെങ്സ്റ്റൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടെങ്സ്റ്റന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ്, ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്, ഹൈ ഡക്റ്റിലിറ്റി, എബിലിറ്റി ടു എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദി വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഫിലമെന്റ്, ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പിന്റെ ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെങ്സ്റ്റൺ ആണ്. ടെങ്സ്റ്റന് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി, ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ഹൈ ഡക്റ്റിലിറ്റി ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. Then bulb is evacuated. What happens to avoid oxidation of tungsten filament? നമ്മൾ ഈ ബൾബ് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? അവോയ്ഡ് ദി ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ്. ആൻഡ് ബൾബ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് inert gases or nitrogen at low pressure.
സോ ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ്? നൈട്രജൻ ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. സോ ബൾബ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഓർ നൈട്രജൻ അറ്റ് ലോ പ്രഷർ. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ടു റെഡ്യൂസ് ദ വേപ്പറൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഫിലമെന്റ്. ടു റെഡ്യൂസ് ദി വേപ്പറൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഫിലമെന്റ്. ബൾബ് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിഡേഷനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ്. ദെൻ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഒക്കെ ലോ പ്രഷറിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ടു റെഡ്യൂസ് ദി വേപ്പറൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഫിലമെന്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഡിസ്ചാർജ് lamps എന്ന് പറയുന്നത്, discharge lamps are glass tube fitted with 2 electrodes. sodium vapor lamp, arc lamp, fluorescent lamp, CFL ഇതൊക്കെ എന്തിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ്? ഡിസ്ചാർജ് ലാംപ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, then LED ഫുൾ ഫോം ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്. LED ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ആണ്. LED ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്. സോ സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് മെർക്കുറി ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർംഫുൾ ടു ദി എൻവിയോൺമെന്റ്. അതായത് ഇവിടെ ഇത് ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഏതിൻ്റെയാണ് ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്? ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ്. അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട്, ആ ബൾബിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ്? മെർക്കുറി ആണ്. മെർക്കുറി നമുക്ക് എൻവിയോൺമെന്റ് എന്താണ്? ഹാർംഫുൾ ആണ്. അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് ലാംപ്സിന്. LED ഫുൾ ഫോം ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്നാണ്. LED അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. There is no filament, there is no loss of energy in the form of heat. Since there is no mercury in it, it is not harmful to environment. Then low power consumption. LED advantage ആണ് low power consumption, high efficiency, high longevity. Okay. Then high efficiency, low power consumption ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഏതാണ്? നോട്ട് ഹാർംഫുൾ ടു എൻവിയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് LED ആണ്. ദെൻ പാർട്സ് ഓഫ് LED അതത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാറില്ല. LED ഫുൾ ഫോമൊക്കെയാണ് ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ, ഫിലമെന്റ്, ഫ്യൂസ് ഫയർ. ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? നിക്രോം. നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അലോയ് ഓഫ് നിക്കൽ ക്രോമിയം അയോൺ ആണ്. ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ നിക്രോം ആണ്. ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ ആണ്. ഫ്യൂസ് വയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അലോയ് ആണ്. അതേതാണ്? ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് ആണ്. then ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിന് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ഫിലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ഫ്യൂസ് വയർ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി, ഫിലമെന്റിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി, ഫ്യൂസ് വയറിന് ഹൈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. then ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? എബിലിറ്റി ടു റിമെയിൻ ഇൻ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം വിത്തൗട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ്. then filament ആണെങ്കിൽ എബിലിറ്റി ടു എമിറ്റ് ലൈറ്റ്സ്. then ഫ്യൂസ് വയർ ആണെങ്കിൽ എക്സസ് കറന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സർക്യൂട്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്, ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. then ജൂൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് H is directly proportional to I square RT. എന്താണ് ജൂൾസ് ലോ? Heat generated in a current carrying conductor is directly proportional to the product of the square of current in the conductor and the resistance of the conductor and the time of flow of current. H is equal to I square RT. Then right hand thumb rule of James Clerk Maxwell. Right hand thumb rule എന്താണ്? Right hand screw rule of Maxwell എന്താണ്? മോട്ടോ പ്രിൻസിപ്പിൾ. മോട്ടോ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യെസ്, മോട്ടോ പ്രിൻസിപ്പിൾ നടക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ. അതെങ്ങനെയാണ്? വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്? മോട്ടോ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. ദെൻ ഫ്ലെമിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്താണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? നോക്കിയിട്ട് പോവുക. ഫ്ലെമിംഗ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ. സോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഡിവൈസസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസസ്, അത് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജി ചേഞ്ച്, വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. സോ താങ്ക് യു എവരിവൺ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.